Oturbaylı, ıldiyoda söz bolup kalışı mümkün. Oşon üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşol oturum, jıyın, majlistin duasın aytkanга buyurganda. Jıyın öttübü, püttübü, oşol jıyında emi doğru emес сөздөр bolup kalsa aşıkça ıldiyoda oşol duanın berekesi menен geçirilip ketet. Egerde бардыгы жакшы болгон болсо, анда ага мөөрдөй басталат. İbn Abi Dunya aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, "İza jalasa ahadukum fi majlisin fala yabrahanna minhu hatta yaqul salasa marrat." Biröңөр kayсы bir jıyınga oturup kalsaňar, uşul duany 3 jol aytmayınça oşol jıyından turup ketpesin deyt. Subhanakallahumma ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente iğfirli ve tub aleyye. Kıskası aytkandağı. Ötkönkü sabakta aytkan elek Subhanakallahumma bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruka ve netub ileyk. Bunsundan kıskara eken Subhanakallahumma bihamdik la ilahe illa ente iğfirli ve tub aleyye. Şunu 3 jol aytıp koysun. Ve in kana hayran kana kattabi aley. Eger de жақшы болса majlis, анда ага мөөр басылат. Кандай болот? Wa in kana majlisan lagw, эгерде бекер сөздөр айтылып калса, kana kafaratun lima kana fi zalika al-majlis, ошол majlisте, ошол жыйында, отурумда болгон o kaffara болот дейт. Rafi ibn Hudayç radıyallahu anhu aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyruq beret ele. Zeçtema ileyhi ashabu, sahabalar toplolğan uçurda, fa arada yanhalu turardı kalağında qala ne dep subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve atubu ileyk amiltu su'an ve zalamtu nefsi faghfirli innehu la yaghfiru zunuba illa ente degenini aytatlar. Qala qulna ya Rasulullah uşul sözdördü siz aytasızbı bizge dedi. O dedi acel ca'ani Cebrail perişte geldi da aytdı ya Muhammed hunna kaffaratul majlis. Uşul jıyın oturum majlistin kaffarası dedi. Kaffarası degeni bul tugandar şu majlistegi adam balasынан kede bilip bilbey nadandıktan, gapletten jaman söz aytılып kalışı mümkün. Oşon bardığın geçirilgenine sebep bolot eken de kaffara eken da. Ravahu Nasai şerifte gelir. İstihbabul iksar min kavli la ilahe illallah vahdehu la şerike la ve ma varada fi fadli zalik deydi. Doğanlar la ilahe illallah vahdehu la şerike la. Uşul sözdü göv aytıp jürüş mustahab. Jana bunun fazileti torasında savab. Bukhari Müslim'de gelet Abu Ayyub radıyallahu anhudan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat kim aytsa la ilahe illallah vahdehu la şerike la lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir 10 marrat 10 jol aytsa şu sözdü kana kaman a'taqa arba'ata anfus min vuldi İsmail 4 kuldu İsmail Peygamber'in baldarından bundaç aytkanda Arap'tın kuldarından 4-önü azat kılganday sowap tabat. Ömer ibn Said rivayet kılat atasından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat "Hayrud dua'u yevmi Arafa." Dualardan en jakşısı Arafa gündün duası. "Ve hayru ma qultu ana ve nebiyyun min qabli." Men jana menden murdağı peygamberlardan barına aytkan sözlerin en jakşısı la ilahe illallah vahdehu la şerike la lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir. Ravahu Tirmizi. Ana ketoganda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu jerde sizlerge bizlerge zikir üret otat. Daima aytıp jüre turgan. Al la ilahe illallah vahdehu la şerike la lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir.
Аны сіздер айтасыз, бұны көп қайталап жүріш керек екен. Бұны 10 жол айтсаңыз, 4 құлазат қылған соң аласыз дейсіз. Бұл жөнөкөй емес екен. Пайғамбарымыз айтады, мен ел емес, маңа чейин қанша пайғамбарлар келсе, ошолордун бардығының зикірлерінің ең жақсы ушул. Демек, бая бардық пайғамбарлардың туғандар зикірлерінің ең мықтысы, ең жақшысы мына ушул екен. Ана айтайынчы, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд, ва хуа ала кулли шайин кадир. Ушуну кейде 10, кейде 1, кейде 100. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынакей Арафа күнү айта турган дуалардын эң мыктысы мына ушу. Арафа күн мынакей ажылар азыр Арафага даярданып атышат, ажылыкка даярданып атышат. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хойру дуа, дуалардын эң мыктысы дуа яуми Арафа, Арафа күндүн дуасы. Демек, ва хойру ма култу ана ва набиюн мин қабли, мен жана менден мурдагы пайгамбарлардын барын айткан сөздөрдүн эң мыктысы ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла. Бир Алладан башка сыйынганга ылайыктуу зат жок. Ал жалгыз, анын эч кандай шериги жок. Лахул мульк, ага гана таандык, бадышалык, башкаруу. Ва лахул хамд, ага гана таандык, мактоо. Ва хуа ала кулли шайин кадир, ал ар бир нерсеге кудуреттүү. Иншалла биз буну бала чакабызга үйрөтүп коелу. Буну туугандарыбызга үйрөтүп коелу. Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд, ва хуа ала кулли шайин кадир. Кандай дуа десе, сиз айтыңыз. Пайгамбарыбыз айтты, мен жана мага чейинки бардык пайгамбарлардын дуаларынын эң мыктысы. Айткан сөзүнүн эң жакшысы ушу dedi. Хойру макул. Айтсыдаке Тирмизиде келеткен сахабанын аты Умар ибн Саид атасынан. Абу Умама разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ушул хадистин башка фазилети менен. Ким айтса, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд, ва хуа ала кулли шайин кадир, лам ясбугха амал, ва лам ябқа маха сайя. Равах Табарани. Мындан өткөн амал жок. Ушу сөздү айткан менен бирге эч кандай күнөө жок дейт. Бул дегени эч кандай күнөө калбайт деген сөз. Мындан өтүп кеткен жогорду амал жок. Бул менен калган күнөө жок дейт. Аллаху акбар. Мус атай ушундай ушу сөз менен зикир кылган. Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд ва хуа ала кулли шайин кадир деп зикир кылган. Бунун өтө чоң таасири бар. Алла Таалага кайрылганга бардык бадышалык, бардык мүлк, бардык башкаруу Аллага таандык, мактоо Аллага таандык. Ар бир нерсеге кудурети жетет. Кичине ооруп атасыңбы, сага шифа берген кудурет жетет. Күнөөңү кечиргенге кудурети жетет. Кажетиңи бүтүргөнгө кудурети жетет, бейишкеге кудурет жетет. Ар бир нерсе кудуретти Алла Таала. Bir hadiste gelip İbni Umar razıyallahu anhumadan Peygamberden ukkamın deydi. Kudum şunda ile daha bir iki sözü vardı. Yuhyi ve yumit diyen. La ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehul mulk ve lehul hamd, yuhyi ve yumit. Ve huvel hayyul lezî la yemut, biyadihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir der. Şunu Allah'ın razıçılığı için aytsa, Allah anı sözsüz beyişke girgizip. Tabarani'de Abdullah İbni Abi Avfa razıyallahu anh'a rivayet var. Peygamberimiz aytat, La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu, vahdehu la şerike le, ahadan samadan, lem yelit ve lem yunat, ve lem yekulla kufuvan ahad aytsa, Allah'a 2 milyon soğuk jasat. Ne ketuğanda?
сооп ала турган, жүрөктү, кабырды нурлай турган сөздөр ушулар. Күнөө кечириле турган, Алланын сүйүүсүнө, мухаббатына бөлөнө турган сөздөр ушулар. Абдулла ибн Аби Ауфа дегенден риваят, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кал ким айтса, ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, ахадан самадан, лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуан ахад. Катабаллаху лаху алф хасана." 2 миллион сооп жазат. Ана айтыңызчы, ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, ахадан самадан, лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуан ахад. Бүттү. Табаранидин риваятында онаке 2 миллион сооп жазылат. Тирмизиде келет, Тамими Дари разияллаху анхудан, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким айтса, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, илахан вахидан, ахадан самадан, лам яттахиз сахибатан вала валадан, ва лам якун лаху куфуан ахад." 10 марра, 10 жолу. Мурункусунда bir жолу айтсаңыз 2 миллион сооп жазылат. Мынаны 10 жолу айтсаңыз 40 миллион сооп жазылат. Bunu da biz жаттап алайлы. Ары бери жүргөндө, басып баратканда, жатканда, ар учурда айтсак болот зикирдичи. Пайгамбарыбыздан бизге Алланын тарабынан ушундай улуу, касиеттүү зикирлер берилген, туугандар. Ушуну алып ахиретибизди курайлы. Ушуну алып улуу соопторго ээ болойлу. Ушуну алып жараткан Аллага жакындайлы. Мынакей туугандар. Тамими Тирмизи шарифтин риваяты, китеп, Тирмизи деген китепте келет. Тамими Дари деген сахаба болгон, разияллаху анху. Пайгамбарыбыз айткан дейт, мынакей, ким айтса, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, илахан вахидан, ахадан самадан, лам яттахиз сахибата вала валада, ва лам якун лаху куфуан ахад. 10 маррат, 10 жол айтса, катабаллаху лаху 40 алф хасана, 40 миллион сооп жазат. Алла Таала периштелерге 40 миллион сооп жазат коет сиз үчүн. 10 жол айтканга 1 мүнөт кетет. Канча мүнөт кетет? 1 мүнөт да кетпейт. Мунан 10 секундтан жөн айтып коесуз. Тез эле айтып коесуз. Пенде качан ла илаха иллаллах дегендечи, Алла тастыктайт. Тирмизиде риваят келет. Ал-Агар Аби Саламдан риваят бар, айтат: "Мен күбөлүк берип айтам" дейт Абу Саид Худри жана Абу Хурайрага. Ал экөө күбөлүк берип атат Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Ман кала ким айтса ла илаха иллаллах валлаху акбар десе, саддакаху роббуху." Алла анын робусу аны тастыктайт экен, жаратуучусу. Не деп? Ва кала ла илаха илля ана ва ана акбар дейт экен. Көрдүңүзбү Алла Таала? Пенде айтса ла илаха иллаллах, Аллаху акбар деп койсо, жүрөгүңүздө сезим болсун. Менин робум мени тастыктады деген. Мени чындады, мени бекемдеди. Не деп? Ооба, пенде мени туура айтат. Менден башка сенге ылайыктуу зат жок, жана мен улуумун дейт. Ана пенде айтса ла илаха иллаллах вахда десе, Алла айтат экен. Ооба, ла илаха иллаллах, ла илаха илля ана вахди дейт. Пенде качан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла десе, Алла айтат экен, ла илаха илля ана вахди ла шарика ли дейт. Пенде ла илаха иллаллах лахул мулк ва лахул хамд десе, Алла Таала айтат экен, ла илаха илля ана ли ал мулк ва лиял хамд. Пенде айтса ла илаха иллаллах ва ла хаула ва ла куввата илля билля, Алла айтат экен, ла илаха илля ана ва ла хаула ва ла куввата илля би. Туугандар, Алла Таала пенденин зикирин жакшы көрөт. Пенденин зикирине кулак салат. Алла субханаху ва таала разы болот, жана жооп берет. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, Fatiha surесүн Elhamdülillahi Rabbil Alemin degende Allah жооп берет экен да. Ne деп? Hamidani abdi. Pende meni maqtadı деп жооп берет.
Сиздин айтканыңызды Алла Таала угат. Угуп эле койбостон ошого жооп берет. Зикриңизге жооп берип атат. Алла Таалам Альхамдулиллахи Раббил Аламин дедиңизби? Алла айтат экен, Хамидани абди, менин пендем мени мактады дейт экен. Ар-Рахман, Ар-Рахим деп айтканыңызда Алла айтат экен, Маджадани, асна алейя абди, менин пендем мага сана айтты дейт. Алкыш айтты дейт. Качан сиз Малики Яумиддин деп айтканыңызда Маджадани абди, менин пендем мени улуктады дейт. Алла Субхана ва Таала тугандар жооп берет. Мына хадисте дагы келип атат, мынаке пенденин сөзүн Алла тастыктап айтат экен мына деп. Ва кана якул, жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат эле, ман қалаха, мына зикирлерди ким айтса фи марадихи, оору учурунда, ва мата минху, жана ошо оорусунда өтүп кетти. Лам тутаймун нар, ага дозок оту тийбейт дейт. Дозок аны жебейт. Дозок бардыгын жеп сана турган нерсе. Дозок ага тийбейт, дозок ага тийбейт, дозоктун азабы ага тийбейт, ага жетпейт. Ким ушуну ооруп атканда айтып, эгерде ошол оорусунда ажалы келип өтүп кетсе, дозок ага тийбейт дейт. Намаздан кийин айтып жүрө турган зикирлер азыркы. Абу Зар разияллаху анху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман қала фи дубури салатил фажр ва хуа санин риджлайх qabla yatakallam." Багымдат намазды бүткөндөн кийин ким ошо чөк түшүп отурган боюнча сүйлөбөстөн ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд юхи ва юмит ва хуа ала кулли шайин кадир 10 жол айтсаңыз, катабаллаху лаху ашра хасанат, биринчиси Аллах ага 10 савап жазат, ва маха анху ашра сайиат, 10 күнөөсүн кечирет, ва рафа лаху ашра даражат, 10 даражасын бийик кылат, ва кана яумаху залика куллаху фи хирзи мин кулли макрух, ошол күнү бардык жамандыктан сак болот. Бардык кырсык апат баледен жамандыктан сак болот. Ва хурс мин шайтан, шайтандан шайтандан да сак болот экен. Валам янбагы лизамин аюдрикаху фи залика al-yawm illa shirk billahi ta'ala. Ал күнү эч кандай күнөө буга жармашпайт. Мындайча айтканда эч кандай күнөө буга тийбейт ширктен башкасы. Күнөөнүн кесепети буга тийбейт дейт, ширктен башкасы. Лам ялхaqu fi zalika al-yawm zanbun illa shirk billah. Кудай сактасын, Аллага ширк кыла турган болсо, ошонун жамандыгы гана тиет, болбосо башка эчтеке тийбейт. Буну багымдат намаздан кийин ушуну айтып жүрүшүбүз керек. Мына айтайлы, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд юхи ва юмит ва хуа ала кулли шайин кадир. Канча жол айтыш керек экен? 10 жол. Мына биз ушуну баары субханаллах, альхамдулилlah, Аллаху акбар 33 жол айтып жүрөбүз. Кудайга шүгүр, бул дагы сүннөт. Бирок унутпайды да, мына дагы сүннөт экен. Багымдат менен шамдан кийин юхи ва юмитти кошуп туруп, башка намаздарда, куптанда, пешинде, асырда юхи ва юмиттин кошпостон туруп. 10-10. Имам Тирмизиде бул хадиси сахих деген, Насаиде келип атат тугандар. Бирок бир аз биядихил хайр дегени бар Насаиде. Юхи ва юмит биядихил хайр ва хуа ала кулли шайин кадир. Биядихил хайр деп кошуп койсо деле болот деген сөз. Жана ал жерде кошумчасы ва кана лаху би кулли вахида қалаха атрака муъмина, бир момун кулду азат кылганды сообун алат. Ар бир айтканына демек 10 момун кулду азат кылганды сообун алат. Муаз ибн Джабал разияллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ман кала хина янсариф мин салатил гадат, багымдат намаз окуп бүткөндөн кийин ким ушуну айтса, ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд биядихил хайр ва хуа ала кулли шайин кадир. 10 жол. Ага 7 нерсе берилет dedi. Канча нерсе берилет? 7 нерсе берилет. Бериле турган нерсе дагы биздин
жүрөгүбүздө, мейлиби, мээбизде болсо, бул зикирге амал кылуу жеңил болот турганда. Буну фазаил деп коет. Жетөө кайсы экен? Катабаллаху лаху бихинна ашра хасанат. Аллах ага 10 савап жазат. Ва маха анху бихинна ашра сайyiat. Аллах Таала андан 10 күнөөсүн кечирет. Ва рафа лаху бихинна ашра даражат. Ошо 10 сөз менен Аллах Таалам 10 даражасын көтөрөт. Ва кунна лаху адла ашра насамат. Жана 10 кулдазык кылган савабага берилет. Ва кунна лаху хифза мина шайтан. Шайтандан коргоо болот буга. Сактануу болот. Ва хифза минал макрух. Жамандыктан сактанат. Ва нам ялхaqu fi zalika al-yawm zambun illa shirk billah. Ошол күнү буга эч кандай күнөө жармашпайт. Жетүү. Ширктен башка. Ва ман қалахунна хина янсариф мин салатил магриб утия мисла залика лейла. Анаке. Ким ушуну шамдан кийин айтса, ага да кечинде ушу жетөө берилет. Демек азыркы сөздү да бир кайтарайлы. Ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла. Лахул мульк ва лахул хамд. Юхи ва юмит. Ва хува аля кулли шайин кадир. Жаттагандарыбыз болсо өтө жакшы. Болбосо мурун жазып алып туруп, багымдаттан кийин ошону кайра 10 жолу окуп коебуз. Шамдан кийин 10 жолу окуп коебуз. 3-4 күн ушуну бекем кылып койсоңуз, жат болуп калат. Бир риwayatта ушуну айтып эле, пайгамбарыбыз айтканда, ошол күнү ушул адамдан абзел амал кылган эч ким болбойт деген. Эң абзел жердин үстүндө эң мыкты амал кылган киши ушу болот. Бирок башка бирөө кылса, же андан көп кылса, ошол абзел. Аммара бин Шубайб разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген. Ким ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла. Лахул мульк ва лахул хамд юхи ва юмит ва хува аля кулли шайин кадир. 10 жолу айтса, аля исрил магриб, шам намаздан кийин баасаллаху лаху маслахатан. Аллах Таала ага куралдуу периштелерди жиберет экен. Кандай периштелер? Куралдуу периштелер. Малаика мусаллахин. Куралдуу периштелер. Яхфадунаху минаш шайтан хатта юсбиха. Аны шайтандан сактап турат экен таң атканга чейин. Куралдуу периштелер, жөнөкөй эмес. Ва катабаллаху лаху биха 10 хасанат. Аллах Таала мужибат 10 савап жазат экен. Ва маха анху 10 сайyiat мубиqat. Жана адамды жок кылып бере турган күнөөлөрдөн 10-уну кечирет экен. Кичинекей күнөө эмес да, чоң күнөөлөрдөн. Адамды жок кыла турган күнөөлөр. Ва канат лаху би'адли 10 рaqabat mu'minat. Жана ага 10 кулдун савабы берилет. 10 кулду азат кылган савабы. Демек азыркы эле шамдан кийин айта турган болсочу, буга демек Аллах Таала кимди жиберет дейт? Куралдуу периштелерди. Аны сактайт шайтандан. Таң атышакты. Машаалла. 100 жол айта турган болсо, багымдаттан кийин ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла. Буну савабын угуңуз. Табаранийде келет би иснадин жайид. Абу Умама разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман қала дубра салатин гадати ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд юхи ва юмит ва хува аля кулли шайин кадир" 100 марра. 100 жолу айтса, ал күнү жер бетинде bundan жакшы амал кылган адам болбойт. 100 жолу айта турган болсо. Азыркы эле зикирде. Эгерде убакыт болуп калса, 100 жолу айтсак өтө жакшы. Эгерде убактыбыз тарыраак, бир жака шашылышпыз, тияк, анда болбоду дегенде 10 жолу айтып коюш керек экен. Я. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 10 жол айтып коюңуз. 7 түрлүү фазилет айтылды. Мына жерде 8-чиси айтылып атат. Куралдуу периштелер аны коргоого чөт.
Шайтандан тағатқанға чейин сактайт. Farz namazdan keyin aytgani boyunca Mughira ibn Shu'ba bu kishi Muaviya roziyallohu anhuga xat yozganda bunday deb aytgan ekan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam farz namazdan keyin kana yaqul fi duburi kulli solati maktubatin, har bir farz namazning arkasından aytadilar: La ilaha illallah vahdahu la sharika lah, lahul mulk va lahul hamd, yuhyi va yumit va huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt va la mu'tiya lima mana'at va la yanfa'u jadd minkal jadd. Akhrajahu Bukhari va Muslim va Nasa'i. İmam Bukhari da, Muslim da, Nasa'i dağı buna şunu alıp kelgen. Oğa yazıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir farz namazdan keyin şunu aytadilar. Biz elhamdülillah aytamiz farz namazdan keyin Allahu akbar, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allahumma entes selam ve minkes selam. Tebarakte ya del celal vel ikram deb. Ana aytib qo'yish kerak. Qisqa nusxa. Ko'p vaqt ketmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har bir farz namozdan keyin aytadilar deydi. La ilaha illallah vahdahu la sharika la, lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt va la mu'tiya lima manat va la yanfa'u jadd minkal jadd. Qara şimdi degan keremet sözler. Allahumma la mani'a lima a'tayt. Ya Allah, sen bergendi hiçbir tıyıcı yok. Ve la mu'tiya lima manat. Sen bergendi hiçbir berücü yok. Allah subhanahu wa ta'ala tuğanlar bir nesini berse hiç kim onu kıya almaydı. Allah Teala bermese hiç kim anlayırsan sizge beri almaydı. Şun her bir namaz yüreğinizdeki yakin Allah'a olsun, işenim Allah'a bekem delsin. Allah menen baylanışımız bekem olsun. Joktan bizni bar kılıp bağa jetkiz gözlördü, meye akıl gözlördü bardығы berip koygan Allah bergen. Densoluktu da Allah veren. Rızakta Allah veren. Amanlıkta Allah veren. Rızkını Allah veren. Beypillikte Allah veren. Avirde Allah veren. Doğan. Tevfik Allah'dan gelir. Yaxşı iş gönüllü adam kılıvermeydi. Allah'ın tarafından gelir. İhlas Allah'ın tarafından verilir. Allah verse hiç kim antaya Allah. Vakit Allah verir. İyilikte Allah verir. Cenişte Allah verir. Allah subhanahu wa ta'ala. Perzenti Allah verir. Allah verse hiç kim tiyalmaydı. Allah vermese hiç kim beri almaydı. Hiç kim beri almaydı. Hiç kim alıp beri almaydı. وَنَا يَنْفَضَ الْجَدْ مِنْكَ الْجَدْ. Faydası tiymek, meynet iyisine meynet. Demek, bunday diye aytqanda bir meynet kılıp atasqo, oşul jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala'nın jardamısı, tevfiqisi sizge hiç qanday fayda vermeydi. İbn Mas'ud radhiyallahu anh'dan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taң atqanda, jana gün batqanda uşu zikirdi qiladilar. Amsayna ve amsal mulku lillahi velhamdulillahi ve la ilahe illallah vahdahu la sharika lah, lahul mulk ve lahul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir. Rabbi es'aluk khayra ma fi hadihi leyla ve khayra ma ba'daha. أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den talimlerini qarasak, adam balasının oңдоонун, adam balasının tazalığının bardıq jollarını aytqanda, oşonun biri Allah menen baylanıştırıp, Allah'ını estetip, Allah Teala'ga daim şu alamның kocoyunu Allah ekenin sezip yaşa. Allah ekenin bilip yaşa, işenip yaşa. Allah'dan Allah ekeninden korkup yaşa. Allah'ın kalosuz bu alamda hiç derse bolğon emes. Allah'ın kalosuz bu alamda hiç derse bolboyt da. Bu alamda niyesi var? Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Şonun kalosuz jüredi. Oşunçu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mülk Allah'a taandık. Maktoo Allah'a taandık. Ölümdü Allah çeçet. Yaşoonu Allah çeçet.
Ал жашоо берет. Ал өлүмдү чечимин чыгарат. Yuhyi va yumit деген. Адам баласы канча жолу мисалы эстеп турат пенде Алла Тааланы. Алланы эстеген сайын Алла Таалага жагасың. Amsayna түнге кирдик, түнге жеттик. Ва амсал мулку бүткүл алам, мүлк бардыгы. Бул дагы түнге жетти, лилля Аллага таандык. Мактоо Аллага болсун, Алладан башка эч кандай сыйынганга ылайыктуу зат жок, анын шериги жок. Ага гана таандык, бадышар, ага гана таандык. Мактоо ар бир нерсе кудуреттүү. О Роббум, мен сенен сурайм, ушул түндүн жакшылыгын жана ва хайра ма ба'даха, түндөн кийинки жакшылык. Түндүн жакшылыгын сурайм. Ушул түндөн кийинки келе турган анын жакшылыгын сурайм. Ушул түндөгү болгон жамандыктан паана тилейли. Ушул түндүн жамандыгынан сактады. Жана андан кийин боло турган жамандыктан паана тилейли, сактады. О Роббум, мени жалкоолуктан, суалики бар, жаман каарылыктан сакта. О Роббум, дозоктун отунан, кабырдын азабынан мени сакта. La ilahe illallah. La ilahe illallah vahdahu la şerike leh. Başka da kaysı yerlerde aytılınat, ошол боюнча. Bazarga kirgende. Bazarga barганыбызda çoң азыркы маркеттерде эле, аларда ошо базар сыяктуу болуп калды, магазиндер. Ошол киргенде сөзсүз дуа окуш керек. Умар ибн Хаттаб разıyallahu anhu'dan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, man dakhala suq, kim bazarga girse, aytsa mындай депчи: La ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd, yuhyi ve yumit, ve huve hayyun la yamut, biyadihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Kataballahu lehu alf hasana. Allahu akbar. Şu duanı bir jol aytsanız, Allah Taala sizge 1 milyon sevap verir. Kança? 1 milyon sevap verir. Ve maha anhu alf sayyi'a, 1 milyon günü geçirir. Ve rafa lehu alf derece, 1 milyon an derecesini bir kılar. Bir rivayette ve bana lehu beyten fil cennet, Allah işte ağa bir kansaray saltır. Ravahu Tirmizi, İmam Tirmizi şunu rivayet kıldı. Demek tuğanlar biz gün sayınla bazarga varabız. Meyli al, mal bazarı olsun, meyli giyim bazarı olsun, meyli mömö jemiş, jana başka bazarı olsun. Kanday olsa dağı girgende şu biz jön ele girip çıga berбей, duasını okuyun. Peygamberдің sünneti bu. Bazarda şeytandın ordosu da bazar. O şeyden bekapar bolбой, Allah'ın estep gireyli, estep çıgaylı. Bazarga girgende dağı her bir nese özüne çakarat, özüne davat verir. Bekaparlığa, oşol uçurlarda Allah'ın estegen adam oşon üçün soğuk köp verilir da bu. Bunday жерде soğuk aytsanız 10, tiyaka varsanız milyon. Ya, ne üçün? Tiyakta bekaparlık köp, tiyakta fitne köp, tiyakta buzukuluk köp, tiyakta özüne çakırıp alday turgan nerse dünyanın muhabbatı köp. Oşonun bardığın bir çekeye koyup siz La ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd, yuhyi ve yumit, biyadihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir dep koydunuz. 1 milyon sevap yazılar, 1 milyon günü geçirilir, 1 milyon derece bir kötürülür. Bir kansaray Allah Teala'nın beyişten verir. Soda arzan. Soda arzan. Bir jattap alaylı, boldu, kiçineyle. Bırak oşo jattağandan keyin bazarga barganda unutpaydı da, jattap koyup esten çıkıp kaldı. Josu jattap kalıp al жерге barganda başka nersege ötüp ketip. İnsanбыз da. Bırak aytıp жүрсөкчү, көнүп калабыз. Биздин устазыбыз Маулана Назыр Рахман дамат баракатуху айтат эле мындай депчи. Ошо базардын дуасын bir жол айтсаңыз
Базардан чыкканга чейин канча айтсаңыз ошончо сабап бериле берет дейт. Базарга кирдиңиз, дуасын окудуңуз, 1 миллион сабапты алдыңыз, бир кансара бейиштен берилди. Эми 20 мүнөт же болсо 1 сааттан кийин чыктыңыз. İçinde жүргөндө ушуну айтып жүрө берсеңиз, чыкканга чейин ар бир айтканга миллиондон ала бересиз. Allah. Баарыбыз да базарга ишке барып алсак. Базарга ишке кирип алсак. Анысыздар биз алхамдулилlah кыргыз калкы базарда жүрөбүз, го. Машалла. Айша небизден риваят. İza tadawwara minel-leyl, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tündösü bir kichine takallaba ve talavva odarılıp bul jaka tiyaka oşo uçurlarda aytıp kalçı eken Peygamberimiz. La ilahe illallah el-vahid el-kahhar Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehuma el-azizil gaffar. Uşunçala zikirler subhanallah. Taң Hacıdan gelgende, umradan gelgende, sapardan gelgende İbn Umar radıyallahu anh'a rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaçan bir gazattan, acılıkça umradan bir sapardan gelse yukabbiru ala kulli şeref minel ard salasa takbirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar deçken. Andan ki la ilahe illallah vahdehu la şerike la lehul mulk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. آيبون التائبون العابدون الساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده deb mana ki Ravahu Şeyhan Buxariyde Müslim'de gelet. Mana uşunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar. Saparga çıktınız, geldiniz uyga. Acılıkka barıp geldiniz, umraga barıp geldiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ala kulli şerefine ard jerdegi Bardan uşul gayr gelse 3 yol Allahu akbar deb, andan keyin bayağı zikirde aytıp la ilahe illallah vahdehu la şerike la lehul mulk ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. Ayibuna taibun. Qaytdık biz. Tövbe kılıp qaytdık. Antip qaytdık? Tövbe kılıp. Abiduna sacidun. İbadat göy olup, secde kılıçı olup, li rabbina hamidun. Rabbuzga maqtav aytuvchi olup. Allah Taala vadasına çın çıktı, pendesine yardım berdi. Bardıq cemaatni жалғыз öz talqaladı degan söz. Endi tuğanlar bu la ilahe illallah kalimasının atları. Bu la ilahe illallah sözü var o kalima. Uşun atları var. Birincisi kalimatu şahada. Şahadat kelimesi dep koyat ekan. Buxariyda, Müslim'de gelet İbn Umar radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan bunyal İslam ala khams. Şahadatu alla şahadat kelimesi algayse dese la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a güvölük verir. İkinci atı da bu. Elbette şahadat kelimesi Allah'ın жалғыздығына, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den akırkı elçisi, Peygamber ekendigine güvölük verir. Bu akıllı. Müslim Şerif'te rivayet gelir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra radıyallahu anh aytadi, Peygamberimiz bilen biz birgelik deydi bir safarda. Keyin qavmdun azığı azayıp ketdi deydi. Anan bular bolsa şu ulolарын soyup jegenge niyet kılıp kalıştı. Umar radıyallahu anh aytdi, ya Resulallah, eğer de siz aytsanız oşo qavmdagi azıqtары bardığını toptoso, anan dua kılsanız Allah Taalaga azı ulolarımız, mingen ulolarımız barın jep alsak, keyin ne kılabız ары barıp. Degende Peygamberimiz şu söz Umar radıyallahu sunuşu çağırıp aytadi, alып kelin deydi dagı. Har kim biri budayını alıp kelet, biri kurmasını alıp kelet. Birisi olsa jön ele kurmanın söğünü alıp kelet. Oşonda aytkan eken, bu söğüktü ne kılasыңар dese, söğüktü şimip üstüne su içip koyabız dedi. Peygamberimiz keyin toplop turup anan dua kılat. Dua kılganda qavmdun azıqtары tolat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol uçurda aytadi, Eşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah
لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. Kim uşu la ilahe illallah Muhammed Resulullah'a şeklenbestен turup Allah'a joluqsa, al sözbeyişe kirет. Demek la ilahe illallah'a şahadat aytып turuş керек. Ne aytып turuş керек ekeni? Şahadat, şahadat. Aşhadu en la ilahe. Buga çen la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Emi şahadat degeni tuğanlar aşhadu degendi qoşup koyuşubuz керек. Neni qoşup koysa? Aşhadu. Aşhadu en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve aşhadu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Özgöçe mına acıga umraga barganlarga. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din жатқан жайы Рауза-i Шарифа. Ошол жерге келгенде пайгамбарыбызга салам айтасыз го. Ассаламу алейка я Расулаллах. Ассаламу алейка я Хабибаллах. Ассаламу алейка я хайра халқиллах. Ассаламу алейка я хайраталлах мин жамии халқиллах. Ассаламу алейка я саййиди вулди Адам. Ассаламу алейка я айюхан набий ва рахматуллахи баракатух. Дегенден кийин я Расулаллах inni ashhadu an la ilaha illallah vahdahu la sharika lah ve ashhadu annaka abduhu ve rasuluhu deb güvölük aytып koyuş керек. Peygamberimizin aldında turup şahadat kelimesini aytkandın tasiri taptakır bölök. Özü şahadat kelimesi menen adam balası musulman bolup da. Bir kafir adam İslam'ı kabul alam dese, oşoga şahadat aytarsın. Şahadat деген güvölük берүү, свидетельство. Allah aytат, aşhadu men güvölük berem. Bir Allah'dan başka sığıngaga layıktır zat. Güvölük berem. Muhammed anın kulu jana elçisi demiş. Peygamberdir. Uşu güvölüktü ulamalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığında aytuğa maşallah sunuştaganda bu. Adamdın imanın жаңылай turgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e razıçılık aytıp şafaatın suray turgan. Bu bizim şu kelimanın ikinci atı el-kavlu sabit. Bekem söz dep atalat Kur'an'da. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bunun adı tusamme bi kavli sabit. Allah Kur'an'da bunday degen. Yusabbitullahu allazina amanu bil kavli sabit fil hayati dunya ve fil ahire. İmandolardı Allah Teala dünya ahirette bekem söz menen bekemdeyt deydi da. Bu kelimanı bekem söz dep aytkan. Qanday bekem söz eken bul? Bukhari Muslim'de gelet Anas radhiyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "El muslim ida su'ila fil qabr." Müslüman adam kaburda suraka alınganda teşhad en la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah. Güvölük beretken la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Buna uşul fadalika kavluhu taala yusabbitullahu allazina amanu bil kavli sabit fil hayati dunya ve fil ahire. Uşu bekem diyorlar. Bekem söz de Kur'an'da geldi de Allah Teala imandılardı. Bekem söz menen dünya yaşosunda dağı ahirette de bekem deydi. Ahirette qanday bekem deydi dese kaburda suraka alınganda ey dep oşunda şahadat aytadi eken buna. Müslüman pendi aytadi. Şunu Allah subhanahu wa ta'ala bekem degende manisi şu. Kolda görsetkenin manisi şu. Maşallah. Bu söz en bekem söz. Bundan bekem söz yok. Bundan akıllırak, bundan güçlürek, delili güçlürek. Bundan hurmatlırak söz yok o. Daha bir atı tuğandan. El kelimatu tayyiba. Demek kelimatu şahada, kavlu sabit. Üçüncüsü el kelimatu tayyiba degen atı var bu. Kelimatu tayyiba. Kur'an'da Allah Teala dedi. Alam tara keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyiba. Allah Teala kelime-i tayyibanın misalini bayan kılıp berip atpaydı. Kaşacaratın tayyiba jakşı taraka okşoş. Asluha sabitun anın tüyü öte bekem tamırı. Ve far'uha butağı fissema asmanda. Tuti ukulaha kulli hin biidni rabbiha daima özünün mömösün berip turat. Ve yadribullahu al-amsal lin-nas la'allahum yetadakkarun. Allah Teala misallarda bayan kılat adamlar için mümkün alar yetadakkarun. Nasihat kavul alar. Bul degen mınday da tuğanlar. Bu söz şunçalık bekem kelimatın tayyibanı
Түбі 7 жердің түбінде бекен. Бұтағы 7 асманға чейін. Ушундай бекемге калиманы дағы адамды машалла жүрөгүндө бекем орношкон. Буну эч ким ала албайт, эч ким өзгөртө албайт. Жүрөккө терең орношкон. Калиматун тоййиба деп. Бул кайсы десе ла илаха иллаллах. Татафарра анха жамиъ ал-аквали тоййиба вал аф'али тоййиба вал ахлaqi тоййиба. Демек бул ла илаха ил калима тоййиба кайсы экен? Ла илаха иллаллах дейт. Bundan бардык жакшы сөздөр, бардык жакшы иштер, бардык жакшы мүнөздөр чыгат дейт. Жүрөккө келгенден кийин, алхамдулилlah, адамдын сөзү дагы, кылган иши дагы, мүнөзү дагы жакшылыкка оңолот, ушу калиманын берекесинен. Ошон үчүн калима тоййиба деп айтылат. Фабиха табал калб фасара баладан тоййиба. Ушу менен жүрөк машаалла жакшылат. Вал баладу тоййиб яхруджу набатуху биизни раббихи. Мынау Меккени Алла Таала дагы баладу тоййиб деп тайынат. Жакшы шаар дегенчи. Илейхи ясаду калимат тоййиб вал амали салих ярфау. Момундун жакшы сөзү дагы мына Алла субханаху ва таалага көтөрүлөт дейт. Улаика юсариуна фил хайрат ва хум лаха амилун. Алар жакшылыкта жарышат, амал кылышат алар. Ман амила салихан мин закарин ав унса ва хува муъминун фаланухйянаху хаятан тоййиба. Ким жакшы амал кылса, эркек болсун же аял болсун, албетте иман сөзсүз шарт ал, сөз биз ага хаятын тоййиба жакшы жашоо беребиз дейт. Мына ол туугандар, Куранда Алла субханаху ва таала ушул аятта ким эркек болсун, аял болсун, иман келтирип эле жакшы амал кылса, биз ага жакшы жашоо беребиз деп атат да. Кандай калима тоййиба, таза жашоо беребиз, пакиза жашоо беребиз, бейпил, рахаттуу, бактылуу жашоо беребиз дейт. Эмнеден таза десе, кайгы, кырсык, жалатчылыктан таза, туура эмес ишенимдерден таза, зулумдуктан таза, текеберликтен таза, бардык жамандыктан таптаза жашоо беребиз дейт Алла Таала. Иман келтирип жакшы амалды, амалын оңдосо, жашоону берүүчү Алла Таала хаятан тоййибаны вада кылган. Хаятан тоййиба дегени эң таза жашоону айтат. Бейпил жашоону, рахат жашоону айтат. Бул калиманы ал-калимату бақия деп деген да аты бар экен. Ва жаалаха калиматан бақия фи ақибихи лааллахум яржиун. Түбөлүктү кала турган калима. Ким бир жолу айтты, түбөлүктү калат. Калимату таухид деген да аты бар экен. Демек, машаалла, калиман тойбан ушунча көп аттары. Ушунча. Калимату тақва деп, Куда кааласа иншалла буну кийинки иншалла сабактарда өтөбүз. Азыр суроо жоопко өтө берели. Калимату тақвадан кийин буюрса. Аллахым баарыбызга туугандар дүйнөдөн кайтып атканда ушу калима насип кылсын да. Ушуну айтып алган утту да. Бирок ошол айтуу оңой эмес. Ошого чейин даярданып барыш керек. Аллахым баарыбызга жеңил кылсын. Кимдин акыркы сөзү ла илаха иллаллах болсо утта. Ал түбөлүктү бейиштен орнобат, түбөлүктү дозоктон кутулат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Менин кызым төрөлгөндө тиши менен төрөлгөн. Эч нерсе болбойбу. Машалла. Төрөлгөндө эле тиши бар. Жакшы эчтеке болбойт. Алла Таалам бериптир да. Кейбирлер машалла сүннөт отурузган абалда төрөлөт, кейбирде ушундай болуп калат экен. Тиши менен. Уктаңар эле мурда? Мен биринчи жолу ушум. Я. Дедик? Örvay? Maşallah. Tişi menен төрөлгөнүм, Аллаху акбар. Ömrün versin Allah.
Eштеке болбойт, кайра жакшы. Уста зына кылып койсо кечирилеби, кантип кечирим тооба кылыш керек? Кененирээк жооп берип коюңузчу, рахмат. Астагфируллах. Туугандар, тообанын кабыл болушулугуна 3 шарт бар. Биринчи ошо өткөн жаман кылган ишине өкүнүч керек. Пушайман. Экинчиси учурда таштап, үчүнчүсү кайра кайталабайм деген чечим чыгарыш керек. Иншалла, любой күнөө кечирилет туугандар. Алла Тааладан чын жүрөктөн таубатын насух кайталабайм деген убада менен кечирим сурай турган болсок эле, пушайман болуп, мүмкүн болсо гусул алып, 2 рекет намаз окуп, тауба намазын окуп, Алла Таала турат. Бирок алымдар айтканда, айтайын сизге бир. Тообанын кабыл болгонун белгилерин кантип билсек болот? Мен тооба кылдым. Кандай белгилери барса 4 белгиси бар. Биринчиси ушул кылган жаман ишине өкүнүү. Бекер ушуну кылдым, бекер ушунуга бардым, бекер ушу сөздү, бекер ушул жаман ишке бардым деп. Өкүнүү. Экинчиси кайра ушуга барып калуудан коркуу. Үчүнчүсү жаман достордон үзүлүү. Төртүнчүсү жакшы досторду тандоо. Чөйрөнү өзгөртүш керек да. Жаман досторду таштаган болсоңуз, жакшы, ыймандуу адамдарды, таква адамдарды тандаган болсоңуз, иншалла бу тообанын белгиси ушул дейт. Кабыл болгон белгиси ушул. Намаз учурунда саждада өз тилинде дуа кылса болбойбу? Намазда, Куранда жок сөз айтса бузулат дейт. Бирок ошондой эле Аллахка жакын болгон абалы саждада көп дуа кылыш керек дейт го. Ошондо кандай болуп калат? Туугандар, намаздын ичинде болбойт. Дуаны намаздын сыртында өзүңүздүн тилиңизде кыла бериңиз. Кыргызча, өзбекче, казакча, тажикче, орусча, корейче, кайсы тилде болсо деле. Бирок намаздын ичинде башка араб тилден башка сөзгө өтүп кетсе бузулуп калат. Саждада пенде Аллага эң жакын дуа кылгыла деген пайгамбарыбыздын хадистери бар. Акрабу ма якунул абд мин раббихи азза ва жал ва хува сажид деген. Факсиру фид дуа. Дуада көп өткөлө, фаштахиду фид дуа. Көп дуа кылла саждада депчи. Бирок Курандагы айтылган, хадистеги айтылган дуаларды кылыш керек. Саждада. Фарыз намаздарда эмес, сүннөт намаздарда, нафил намаздарда саждада дуа кылыңыз. Пайгамбарыбыздын буйругу. Саждада пенде Аллага эң жакын болот. Пайгамбар ошодо дуа кылгыла деп атат. Эң жакын учурда тилектериңерди анакей саждада сурагыла деп атат. Фарыз намаздарда субхана роббиял а'ла эң төмөнкү сүннөт даражасы 3, ортосу 5, көбү 7. Бул өзү дагы дуа, өзүчү бул. Зикирдин ичи Алланы мактап атканыңыздын, Алладан сурап атканыңыздын белгиси бул. Бирок bundan башка да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям саждада дуа кылган атайы өзгөчө зикирлери дагы бар да. Мисалы: Аллахумма гфирли дамби куллаху диққаху ва жиллаху ва аввалаху ва ахираху ва аланиятаху ва сирраху. Муну пайгамбарыбыз ушул саждада айтып дуа кылат эле. Я Алла, менин бардык күнөөлөрүмдү кечир. Чоңун, кичинесин, мурункусун, кийинкисин, ашкересин, жашыруунун бардыгын кечир деп дуа кылат. Айша разияллаху анха энебиз айтат, бир жолу кечинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанында карасам жок дейт. Мындай кылып каякта караңгы учур экен, чырак-пырак жок го дейм. Кармасам путуна колум тийип кетти. Пайгамбарыбыз саждада экен дейт. Соңончогуна тийип кеткен да? Пайгамбарыбыз саждада экен дейт. Айшаны уктап аткан экен, пайгамбар тарат алып намаз окуп аткан экен. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сажда абалында дуа кылганын укканмын деген. Аллахумма инни ауду бика мин нарик, ауду биридака мин сахатик, ва бимуафатик мин уқубатик, ва бика минка. Ла ухси санаан алейк кама анта аснайта аля нафсик деген. Бул да саждада.
Ya Allah, senin razıçılığın menen narazıçılığından pana tileyim. Senin amandığın menen senin cazаңdan pana tileyim. Kıskası sen menen, senin жақшылығың menen senin жамандығыңдан ya Allah pana tileyim. Ya Allah, men sana alkış, maktoo ayta alбайм. Кандай sen өзүң өзүңө айткандай, андай айта албайм деген дуа. Пайгамбар ушуну айтты. Allah'ın razıçılığı menen narazıçılığından pana tileyim деген мына, ya Allah, men senin razıçılığыңды ортого салып айтамын, наразычылыгыңдан мени сакта деген сөз да. Би муафатик деген афият, амандык, сак саламатчылыгың менен ya Allah мен сенен суранарым. Мен укубатик, жазалаганыңдан мени сакта да. Ошо дуаларды кылсаңыз болот. Мынакей саждада алхамдулилlah пайгамбарыбыздан айтылган мына дуалар бар. Өзүнчө сажданында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир дуасын айткан: Аллахумма лака сажадту ва бика аманту ва лака асламту ваджада я сажада вajhi лиллади халакаху ва саввараху ва шакка самаху ва басараху табаракаллаху ахсанул халикин. Мындай пайгамбарыбыздан укмуш дуалар айтылган. Ya Allah, мен сага сажда кылдым, сага иман келтирдим, сага моюн сундум. Менин жүзүм сага сажда кылды. Жаратып, сүрөттөп берген Алла субханаху ва таала. Шакка дегени мындай, тешип, көздү, кулакты тешип койгон улуу Алла таалага. Кандай да чырайлуу жаратуучу. Ошо дуаларды окусаңыз болот. Эгерде бирок башка тилде болуп калса, болбой калат. Атак, иншалла, сиз туура айттыңыз суроону. Мына ал немеде эң жакын болгон абал пайгамбарыбыз айткан, дуа кылыш керек го дейт. Ооба, пайгамбарыбыз дуа кыла деп айткан. Бирок башка тилде болбойт. Балдарга жана өзүмө алимент алам, күйөөм нааразы, ахиретте жооп бересин дейт. Алимент алганым мага арамбы? Жок, эгерде күйөө багыш керек да. Карап туруңуздар, мындай да. Биздин динибизде күйөөсүнүн мойнунда аялын да багыш керек, балдарын да багыш керек. Эгерде ажырашып кетсе, анда аялын багуу бунун мойнунда, күйөөсүнүн мойнунда болбойт. Бирок балдарды канча балалуу болсо, кыздуу болсо, ошонун мойнунда болот күйөөсүнүн мойнунда. Качанга чейин? Качанга чейин? Нафака деп коет буну. Шариатта тургандар нафака деп аялына, жакындарына, кулуна кийим кече, тамак аш, турак жайды камсыздоонун атын нафака деп коет. Нафака деп коет. Аял алдыңызбы? Нафака бил ижма важип болот. Күйөөнүн мойнунда важип. Аял алгандан кийин ошого кийим кечесин камсыздаган сиздин мойнуңузда милдет. Турак жай камсыздаган, тамак аш камсыздаган. 3 нерсени камсыздай турган сиздин мойнуңузда милдет болот. Эми ошодон Алла Таала перзент берди. Машаалла. Ал балдарды дагы кудум азыркындай кийим кечесин, тамак ашын, турак жайын сиздин мойнуңузда милдет болот. Эми карап туруңуз. Бул кээде үй бүлө бай болот, кээде кембагал болот. Кандай абалда десе, экөөнүн тең биз эске алабыз. Экөө тең бай болсо, анда байлардын деңгээлинде кийим кече, тамак аш бериш керек. Экөө тең кембагал болсо, кембагалдардын деңгээлинде кийим кече, тамак аш бериш керек. Эгерде күйөөсү бай, аялы кембагал болсо, биздин муфтабихи коул, фатва берилген коул ушундай: кембагалдан жогору, байлардан төмөнүрөөк берилет нафакасы. Бул важип болот. Эми коксу аял менен ажырашып кеткен болсо, аялга эми берүү важип эмес. Бүттү. Бирок балдарга дагы деле берет булчу. Качанга чейин берет? Уул бала балагатка толгонго чейин. Балагатка толгондон кийин ал өз тиричилигин кылсын. Кыз бала турмушка чыкканга чейин. Шуну мойнунда деп келет. Кээ бир алымдарыбыз айтканы бар. Уул бала менен кыз баланы деле экөөнүн тең мойнунда буга важип болуп турат, толук бөлгөнгө чейин депчи. Кандай болгон чакта дагы мына маселе туугандар, мойнунда эгерде ошол төлөбөй койгон болсо, мамлекет ага алимент жүктөп койгон болсо, мына балдардыгын фаланча болжолдуу акчасын эме кылат да, ушунчаны төлөйсүң. Милдет бериш керек ал.
Ал наоборот, эгерде чыныгы мусулман болсо, ошо алименттин акчасы ошо балаңа, кызына, баласына жетеби, жетпейби? Жетпесе, андан көбүрөөк бериш керек. Бирок мындай сиз айтып атасыз, алимент алганым мага арамбы депчи. Эми карап туруңуз, ажырашып кеткен болсо, анда мынал аял алимент өзү үчүн алган болбойт. Баласын алып берип, баласынын курсагын тойгозуп, баласын тарбия берип, андай кылса, анда бөлөккө. Жакшы түшүнүп алайлы туугандар. Шарият боюнча бала дагы, кыз дагы атаныкы. Аны багып, өстүрүп, бардыгы атаныкы болуп эсептелет. Атаныкы болот туугандар. Эми кичинекей кыздар болсо, аны чоңойтконго чейин бардыгы аралаштырыш керек, берип туруш керек. Алименттин аркы маселеси кимдин негизинде берилет, мен точно билбейм аны. Ким каяка иштетет, каяктан билем. Баланыкы деп эле өзүнө иштете берип, балага аз иштетсе, анда болбойт. Аны карап коюш керек. Сажда кылганда субхана раббиял а'ладан кийин Аллахумма гфирли ва ли валидайя деп айтса болобу саждада турган абалда, же намаз бузулабы? Жок, бузулбайт. Роббана гфирли ва ли валидайя ва лил муъминина яума якумул хисаб. Курандын аяты, дуалар, саждада айтылган дуалар, намаз бузулбайт. Бул дүйнөдөн өтүп кеткен жакын адамынын атынан ихсан берсе, ихсан берген адамга да сооп жазылабы, же кимге атаган болсо ошол инсанга эле жазылабы? Жок. Туугандар, ихсан берген, ушундай бир аш берген деп коебуз, ихсан берген деп коебуз. Же болбосо ушу өткөн кишинин атынан машалла сооптуу иш болсун деп бечараларга кайрымдуулук кылган деген сөз менен жүрөт. Бул сооп мынандай да. Өлүккө качан сооп жетет билесизби? Ошо сооп биринчи сизге келсе. Сизге сооп келбестен туруп аяка барбайт. Бизе шариятта ушундай, сизге келген соопту гана башка бирөөгө сиз багыштай аласыз. Багыштай аласыз. Мисалы бир өлүккө айттыңыз, мен только акчага Куран окуйм. Сизге сооп келбейт. Өлүккө каяка барасың эми? Сизде жок нерсени кайдан анан? Мен ошого багыштадым деп кое бересизби? Эмнени багыштайсыз? Түшүндүңүздөрбү? Мисалы, кулагына азан айттыңыз, ооруп калды, дем салдыңыз. Буга мейли, ошо тыйын тыпыр алса мейли болот. Бирок өлүккө Куран окуганга, жаназа окуганга акча алса болбойт деп. Жакшы түшүнүп алыш керек. Өтүп кеткен кишигечи катым Курандарды түшүрүп берип атат мисалы. Жок, эгерде сиз машалла эми кичине берип коеюн деп атат, ага чейин эле берип коюңуз. Ага чейин эле. Же болбосо именно ошо өлүккө Куран окудуңуз, ошон үчүн акча дей турган болсо жакшы эмес да бул. Жаназага айтты, жаназасын окуп берем, мага бир торпок алып келем. Жосу бир нерсени сурады жаназага. Болбосо мурда ушундайлар көп эле. Ошондо сооп сизге тийбейт. Сизге тийбеген сооп өлүккө дагы барбайт. Демек, эреже ушундай, кайсы сооп сизге келсе, ошону сиз башкага багыштай аласыз, башкага кете алат да. Аз мына учурда дагы мынакей, ихсан кылган адам берген адамга сооп жазылабы? Ихсан кылып атасыз, биринчи сизге жазылат. Кудайга шүгүр. Алла Таала башкага бергениңизде мындай ойлоп калбаңда, башка барды кетти, менде эчтеке жок депчи. Андай эмес. Алла Таалам казынасы кең. Жараткан Алла Субханаху ва Таала берешен. Сизге да ошончо берет. Ниет кылдыңыз паланчага, ошого да ошончо сооп берет. Төкпөй чачпай. Атамдын экинчи аялы кезде кара дуалап турат. Тамак аркылуу. Атам ал учурда биз менен урушуп үйгө такыр келбей калат. Кыскасы 180 градуска өзгөрөт. Адамды караганда да көзүндө жалыны бардай. Көз карашы абдан курч болот. Ооруйт. Аябай кыйналат. Дарыгерге барганда эч кандай көйгөй жок деп айтат. Дуа өткөн соң үйгө келип, эч нерсе болбогондой жүрөт. Сурасак, көп нерсе эсинде жок болот. Кантип тескери дуаны окутуу болот? Же эмне кылуу керек? Ал адамга жаман эч нерсе кылгыбыз келбейт. Жөн гана атамды сактоо үчүн. Биринчиден мындай 'кара дуа' бар го туугандар. Бул өкүмү арам. Кээ бирөөлөр айтат, 'Кара дуа' 'Кара дуа' деп. Кара дуа 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 'Кара duа' деп. Кара duа 'Kara 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 du
Ким ушул кара дуа менен алектенген адамдар бар го, эч качан жашосоң болбойт. Тарыхта оңолгон эмес. Бирөөнү сыздатып, бирөөнү куратып, бирөөнү кайга баткырып, эч качан жыргага алмайсың. Утурумдук акча алат, утурумдук кичине бирөөнү кыйналганын көрүп рахаттанышы мүмкүн. Мусулман адамдын кыйналганын көрүп рахаттанган бул шайтандын иши да. Кара дуалагандар көрө албастыктан. Бунун иши жүрүшүп кетти, меники жүрүшпөй калды. Көбүнчө көрө албастыктан. Бирок бунун өкүмү арам, дагы айтайын. Ушуну тооба кылып эрте кайтып калсын. Болбосо имандан ажырап кала турган коркунуч бар. Кара дуадан сыйкырга, ар кандай немесе ыпласка өтүп атат. Эми атаңарды сакташ үчүн алгандай пайгамбарыбыздын дуалары бар. Нелер бар? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын саркы, кечки жана ар бир намаздан кийинки окула турган дуалары бар. Ошого бекем болуш керек. Кудай кааласа ошо дуанын касиети менен, берекеси менен Кудай канча кара дуа кылса дагы таасири тийбейт иншалла буюрса. Өзгөчө Ихлас, Фалак, Насты ар бир намаздан кийин 3 иреттен, bir иреттен багымдат, шам, жатаарда 3төн. Ихлас, Фалак, Нас, Ихлас, Фалак, Нас, Ихлас сүрөсү, Фалак сүрөсү, Нас сүрөсү. Жатаарда 3 жол дем салып жатасыз. Багымдатта 3 жол окуйсуз, 3төн деген сөз. Шамда 3төн, калган намаздарды 1ден. Андан сырткары пайгамбарыбыздын атайы айтылган дуалары бар, ошого көңүл бурушуңуз керек. Кыз баланын кылган күнөөлөрүнө ата эне жооп берет дейт. Ошондо бардык күнөөсүнө ата энеси жооп берип, күйөөгө тийгенден кийин күйөөсү жооп береби? Биз күнөөлөрүбүзгө жооп бербей калабызбы дейт. Пайгамбарыбыз айтканда саллаллаху алейхи ва саллям: "Ала куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раияти." Кабардар, ар бириңер жоопкерсиңер, кол алдыңардагыларга баарына жооп бересиңер. Мас'улун ан раияти. Siz özünüzge жооп бересиз, аялыңызга да жооп бересиз. Намаз окуп эле турабы? Сөйдө аны канча бардык амалдарына. Балаңызга, кызыңызга, кол алдыңызга сиз жооп бересиз. Сиздин тарбияңызда. А сизден чыгып кеткенден кийин эмнеге жооп бербейсиң? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай жооп бар. Ошон үчүн Алла Таала Куранда айтат: "Я юхалладина аману ку анфусакум ва ахликум нара." Эй имандуулар, сиздер өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү дозоктун отунан сактагыла. Өзүңөрдү, үй бүлөңөрдү кантип дозоктун отунан сактайсыңар? Аларга дин таалимин бергиле. Дин таалимин, иманды үйрөткүлө, таквалыкты үйрөткүлө, арамдан сактанганды үйрөткүлө, Аллага кулчулдук кылып ибадат кылганды үйрөткүлө. Жооп бери бар нерсе. Кызымдын кара куш мээсинде киста бар. Врачтар дарысы жок дейт. Операция кылсак осложнение болот дейт. Сиздин бир видеоңузду көрдүм эле. Бирөө ооруп жатса, кайсар кой союп таркаткыла деген. Ошол жөнүндө толук маалымат берип коюңузчу. Эми туугандар, врачтарга жакшы көрсөткүлө, андан сырткары Фатихада шифа бар. Чорный тимин деп коебуз, кара сейдананын, буда шифа бар. Бал деп коет, фихи шифа линнас, балда шифа бар. Бул пайгамбарлык медицинаны да колдонуңуз. Ошонун бири кан чыгаруу. Некене? Кан чыгаруу. Кан чыгаруу бул субханалла, Адам алейхисаламдан бери келаткан амал. Иншалла курбандык кылып, аз-маз бечараларды корсаңып тойгозуңуз. Ошого анан айтылат, жөнөкөй бир баса албаган бир койду сойбой, кайсар, кочкорлор болот, ордунда жөн турбаган букалар болот. Өзүнүн немесине деңгээлине караган. Эгерде бай үй бүлө болсо, бука сойсун. Дагы бир дагы этин өзүнө албай, бечараларга таркатсын. Бечараларга таркатсын бар. Эгерде кембагалыраак болсо, анда кичине кой сойсун. Же эчки сойсун, айырмасы жок. Мүмкүнчүлүгүнө жараша. Кудай кааласа иншалла шифа Алланын колунда. Үмүтсүздүк биздин динибизде жок. Үмүтсүздүк шайтанда. Шифа Алланын колунда. Салатлы хажат окуп, тооба кылып, дем салып, Фатиханы окуп көбүрөөк дем салып. Пайгамбарыбыз айткан дуалары бар. Рукияларды окутуп, отуш иншалла арласа болот.
Ne başka kutlu mu? Ya, men 34 жаштагы 35 жаштагы bir тууган эжем менен чогуу жашайм. Бишкекте, дүйөсү жок. Өзүм 5 мал намаз окуйм. Эжем адал акча таппайт экенин билем. Туура эмес жолдо жашайт. Эми сором, эжем үйгө алып келген тамак аштарын айла жок чогуу эле колдонобуз. Менин кылган ибадаттарыма, намазыма ошол нерсенин таасири тиеби? Тиет да. Арам экенин билип туруп жей берсең кантип тийбесин? Айтыңыз, болмаса макырын андай өзүңүздүкүн өзүңүз жеңиз. Алкын болгонду Алла өлдү. Алла Кур'анда айтат. Я айюхар русул кулу минат таййибат ва амалу салиха. Эй пайгамбарлар, силер пакиза, адалдан жегиле, анан жакшы амал кыласыңар. Алла Кур'анда имандуу, бул жерде пайгамбарларга айтат. А Кур'анда Алла субханаху ва таала башка жеринде имандуу пайгамбар эмес мусулмандарга айткан. Я айюхаллазина аману кулу мин таййибати ма разакнакум. Биз берген нерседен пакиза адалын жегиле. Ошончо алкын бузула турган болсо, о, чатак нерсе. Сиз аракет кылыңыз, аны чакырыңыз жакшыга. Таасири тиет. Орозо кармоо боюнча сурай эле, Шаввал айындагы 6 күндүк орозо менен карызды чогуу кармаса болобу? Мисалы, карыздын 5 күн болсо, 6 эле күн кармап, ниетин чогуу кылып койсо болбой калат бизде. Бизде Ханафи мазхабта тургандар нафил менен фарыздын экөөнү бир ниет кылып туруп, экөөнү тең өтө бербей. Нафилдер бири-бирине өтөт. Мисалы, бүгүн 4-күн. Бүгүн 4-күн. Шаввал айдын 6 күндүн орозосунда ниет кылдыңыз, и 1-4 күндүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кармайт эле, ошондо ниет кылдыңыз. Макулу? Экөөнү тең сооун аласыз. Нафилдер бири-бирине кирет. Тадахул болот. Хорошо? Мисалы, ар бир айда пайгамбарыбыздын хадиси бар. 3 күн ороза кармайт. Кайсы айямы бияз деп коет? 13, 14, 15 ай толгондо. Мына 6 күндү ошого алып барып туруп койсоңуз, тигинин да соонун аласыз, мунун да соонун аласыз. Бирок фарыз менен нафил экөөнү аралаштырып болбойт. Экөөнүн бирөөсү. Или фарыз, или нафил. Сиз анан көрөк Шаввалдын 6 күндүгүн кое туруңуз сиз. Эгерде Рамазан айдын казасы барбы, сапарда болуп калдыңыз, же болбосо айыз келип калды, же ооруп калдыңыз, кармабай калдыңыз, биринчи ошону кармаңыз. Каза кармаш. Анан карап көрөсүң, нафилди болуп калса кармап кой, болбосо эчтеке эмес ал. А казаны кармабай койсоң чатак. Рамазан айдын фарыз ал, фарыз орозо ал. Вакыт калды. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم بارك. عفوا والعافية في الدنيا.
Vaqt barmı? İçinde. Yok bu. Ustaz, oozum bek, бирок тишти дарылатып жаткам. Ошол ачык тишке дары салып койгон. Ансыз болбойт. Ошол дарынын даамы такыр кетпейт экен. Орозом кандай болуп калат? Алкымдан өтпөсө, болду иншалла, орозо бузулбайт. Ооздун ичинде даам бар. Түкүрүп койсоңуз, албетте, сиз муктаж зарылчылыктан кылып атасыз. Даамы кетпесе дарыдан. Түкүрүп коюңуз, болду. Наркы жутпаңыз, самый главный. Эгерде ошо шилекейге аралаштырып койгон дарыны жутуп ала турган болсоңуз, анда ооз ачылып калат. Хоть кичине өтүп кетсе да ачылып кетет. Жутпасаңыз ачылбайт ал. Сизге суроом бар эле. Күн чыккандан кийин 1 саат өткөндөн соң духа намазын окуй берсе болот. Күн чыккандан кийин 15 мүнөттөн кийин турганда. Өзү 12 мүнөт, бирок эң жакшысы этияттуу менен 15 мүнөттөн кийин ишрах зуха экөөнү тең ниет кылып окуп койсоңуз, экөөнү тең соонун ала бересиз. Зуха намаз өзү саат 10-11лерде окулунат да. Төөнүн баласы тайлак барго, ошонун путу күйгөн учурда дейт да. Баягы топуракта, пустынияда муну ошол учурларда саат 11лерде күн ысып кала деген. Пайгамбарыбыз ошондой деп белгилеген. Албетте нафилдин учуру кенен болгондуктан эртең менен 1 сааттан кийин ниет кылсаңыз иншалла өтө берет. Менин 2 кызым бар, жолдошум менен 2 жолго түшкөнбүз. Ата-энемдин үйүндөмүн. Атам каза болгон, апам бар, 84 жашта. Мен апамы карап, көп жылдан бери апам менен биргемин. Үйүм жоктугуна байланыштуу мен иштегени чыкканмын. Апамы карабай бир тууган байкеме таштап чыктым эле. Эми мага күнөө болбойбу апамы карабай иштегени чыкканыма? Караңыз, бир тууган байкеңиздер, экөөңүздөр караңыздар, апаңыздар 84 жашта экенсиздер. Алмак салмак карап туруңуздар да. Жараткан Алла Таалам баарыбызга инсаф товфик берсин. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва атубу илейк.